చుట్టలు కలది. ది వర్డ్ కుండలిని మీన్స్ ఏ కాయిల్డ్ సంథింగ్. More precisely speaking, it is a coil of your own awareness. ఇంకా నువ్వు సూక్ష్మముగా చెప్పవాలనన్నచో కాయిల్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ అవేర్నెస్. చుట్టలు చుట్టుకొని ఉన్న నీ యొక్క ప్రజ్ఞయే. సో ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ బై ది ఏన్షియంట్ సైంటిస్ట్స్ విత్ ది థిన్ string or the thread, the thin thread that is arranged in a lotus tube. ప్రాచీన శాస్త్రజ్ఞులు దానిని తామరతూడులోని దారముగా పోల్చిరి. Do you know how the thread in the lotus tube exists before you pull it out? మీరు లాగుటకు మునుపు తామరతూడులో ఉన్న దారం you will find thousands of little threads arranged in coils which form the bulk of the lotus reed. లాగితే దారం వల్లే వస్తుంది కానీ సున్నాలుగా ఉంటుంది అందులో. అది ఏమండి, వేల కొలది దారములు చుట్టలు చుట్టుకొని అందులో ఉండును. So the scientists aptly called it like this: Yasatantu taniyasi. Do you remember this is the name of one of the 1,000 names of what? The mother goddess. Kundalini is the potential form of the mother goddess in essence. Bisa means lotus tube. Lotus tube. Bisa means. Bisa anaga tantu anaga daramu. Tantu means thread. తనియసి అంటే సూక్ష్మముగా ఉండదు. వాట్ డస్ తనియసి మీన్? వెరీ డెలికేట్ అండ్ సటిల్. అండి Kundalini is the potential. Kundalini is the potential form of mother goddess. Very delicate and subtle means the thread is physical only up to a certain extent. The thread is physical only up to a certain extent. ఆ దారమును కొంత దూరము మాత్రమే భౌతికములు. అటుపైన ప్రజ్ఞామయములైన దారములతో చేయబడి ఉండను. బియాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్
fabricated with a fabric of thought matter or awareness. ఇప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది మన వెన్నెముక లోపల ఎంత ప్రధానమైన భాగం. నౌ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ the thin bore that is there in the center of the spinal cord. One more thing. If you draw with an injection tube, you will get the awareness transformed into the physical fluid. ప్రజ్ఞయే భౌతికమైన ద్రవముగా వెలుపలకు తీయబడును. Another scientific secret which is not yet known about it by the moderns, of course, is that the quantity given is always limited for one life. ఒక జీవితమునకు ఒక పరిమాణమున ఇది ఇవ్వబడి ఉంటుంది. లిమిటెడ్ ఫర్ వన్ లైఫ్. నెవర్ బి సఫిషియెంట్. మనస్సు అనేటువంటి తెర మీద పడుతుంది. పడ్డప్పుడు మనస్సు ఆ స్థితిలో శివుడు అనబడును. ఇట్ ఈజ్ ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్. అది స్వచ్ఛ ప్రజ్ఞ. It is full of pure energy. అది స్వచ్ఛమైన శక్తితో నిండి ఉండను. This energy is called Shakti. So, Shiva is the father of us and Shakti is the mother of us all. శివుడు సమస్త సృష్టికి తండ్రి, శక్తి తల్లి. ప్రస్తుత పరిణామ స్థితి పైన ఆధారపడి ఉండను. ఇట్ ఈస్ ది రిజల్ట్ ఆఫ్ the chain actions of all our previous births. It is the result of the chain actions of all the previous births. పూర్వజన్మలలో జరిగిన కార్యకారణ సంబంధముల సమాహార బిందువే ఇది. సమాహార బిందువే ఇది. యోగ మార్గమును అనుసరించి జీవించినచో when we live according to the path of yoga, ఒక జన్మలోనే ఈ రాబో జన్మల జీవ పరిణామం అంతయును
వికాసము చెందును. Within a single birth, all the future evolution can be completed and its awakening can be had. All the future evolution. So this is in short about Sushumna and Kundalini. And the total of all the levels of consciousness that are working in us, the total of all the levels of consciousness that are working in us is not felt by us consciously. Is not felt by us consciously. ఇందలి అనేక శ్రేణులలో పనిచేయుతున్న ప్రజ్ఞలు మొత్తము మన వ్యక్తిగత ప్రజ్ఞచే వ్యక్తిగత ప్రజ్ఞకు తెలియబడుటకు అవకాశము లేదు. If we increase the candle power of awareness, self-awareness, then the location of the pointer moves upward. మనము ఈ ప్రజ్ఞాబిందువు యొక్క వికాసమును పెంచగలిగినచో ఈ బిందువు ఊర్ధ్వముగా ఆరోహణము చేయను. ఇట్ ఈజ్ లైక్ ది మెర్క్యూరీ కాలం ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఎ థర్మామీటర్. అది థర్మామీటర్ లో పాదరసము పైకెక్కుట వంటిది. As it moves upwards, we become aware of everything. ఇది ఊర్ధ్వముగా ప్రయాణము చేసిన కొలది మనకు సర్వజ్ఞత సంక్రమించును. దిస్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ we are శివ. మనము శివస్థితి చెందు వరకు ఇది జరుగుతుండును. So, this is today's lesson for occult anatomy. Tomorrow we go to the 6 chakras and sahasrara. Lakshanangano? And you mean we do not feel it? Because it is ourselves. When we begin to feel ourselves, we feel this. So the more duration of the time in self-awareness, the more we feel it. అంటే
మనకి ఇది తెలియదా అన్నారు. అంటే మనం అదే అవటానికి ధ్యానం చేస్తున్న గురించి తెలుస్తుంది. What they say in the Western about this rising of the Kundalini and putting some power into the base. Of course, there are many hundreds of misconceptions before we get at the right thing. It is always better to follow Jwalkul's books and close your eyes and ears to all other books. Too much. Is it too much if I say so? No. Only కంగారు చేస్తేనే లెక్క డబ్బులు అని వేదాంతం కింద లెక్క. ఈ సెంటర్స్ అన్ని వస్తాయి నుంచి రేపు చెప్పేదంట. దేర్ ఆర్ స్టేషన్స్. ఎలాంటి పార్ట్ ఆఫ్ జర్నీ. టుమారో వీ విల్ డీల్ విత్ సమ్ బిగ్ స్టేషన్స్. Now we go to general knowledge, or 5 minutes break, or 5 minutes pause. Break? That's good. Don't break, we have pause. నిన్న మనం ఇడా, పింగళ, సుషుమ్న 3 నాడుల గురించి చెప్పుకున్నాం. ఈ రోజున సుషుమ్నా నాడి యందు పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటి షట్చక్రములు అనబడేటువంటి కేంద్రములను గురించి చెప్పుకుందాం. నౌ వీ స్పీక్ సంథింగ్ అబౌట్ ది 6 చక్రాస్ అండ్ ది 7th. దిస్ ఈజ్ ది సెరిబ్రోస్పైనల్ ఛానల్. సపోజ్ ఇది తలకాయ, వెన్నెముక అనుకోండి. దీంట్లో జరగవలసిన మార్పులకి చిహ్నంగానే మన వాళ్ళు కర్రతో యోగదండం అని చేయించుకుంటారు. అంటే తలకాయని వెన్నెముక అంటే కర్ర దాంట్లో ఏం జరగవు. ఆ కర్ర జపం చేసుకుంటూ దావసరిగా చేతి కింద పెట్టుకునేందుకు పనికొస్తుంది. అంటే సినిమాలో ఋషులకు పనికొస్తుంది కానీ అసలు ఋషులకు కాదు. నొప్పి లేకుండా సినిమాలో ఋషులు వేరు, అసలు ఋషులు వేరు. అంటే జింక చర్మం వేసుకుని జపం చేసి, అంటే మనం జపం చేయాలంటే ఒక జింకను చంపాలి ముందు. అలాగే గడ్డ మీసాదులు అవే అక్కర్లేదు. వెనకటి ఋషులు గడ్డాలకు పెంచారని అనడానికి ఆధారాలు కూడా ఎక్కువ లేవు. అరణ్యాల్లో ఉన్నప్పుడు జడలు పెంచేవాళ్ళు కానీ వేరే దీక్షల్లో మామూలుగా ఏమని చెప్పారు, ఎట్లా ఉండాలని చెప్పారు. మనువు చెప్పాడు ధర్మశాస్త్రంలో, క్లుప్త కేశ నకస్మేశ్వరు దాంత శుక్లాంబర శుచి అన్నట. మను ఆర్డర్స్ దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ క్లోజ్ కట్ ఆఫ్ ది హెయిర్, విస్కర్స్, బియర్డ్ అండ్ ముస్టాష్ అండ్ ది నెయిల్స్. సో ది rishis having all these things, that is only in the cinemas. Not correct. They used to live a clean life. He says, kesha nakasmesruhu. Kesha means hair. Naka means nails. Smesruhu, that is barb, mustache, etc. Klupta should be close cut. That's why in the ancient days, on every new moon and full moon day, they used to have a cut. పూర్ణ అమావాస్యను గడ్డం జుట్టు లాగించేవాళ్ళం. అమావాస్య గడ్డం చేసుకోకూడదు అనేది మన సంప్రదాయం కాదు. గ్రీకుల దగ్గర నుంచి తెలియక అలెగ్జాండర్ దండయాత్రప్పటి నుంచి మన దగ్గరికి వచ్చి మన వాళ్ళు కూడా పిచ్చిగా అవలంబించారు. అలాగే ఈ పిల్లవాడు పుడితే నక్షత్రం బాగుండకపోతే నూనెలో మొహం చూసుకుంటాం. ఇవి గ్రీస్ దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చిన పాశ్య సంప్రదాయాలు. అంటే నూనె మొహం సంప్రదాయాలు. మనకి మొట్టమొదటిగా ఏం చెప్పారు, పిల్లవాడు పుట్టంగానే ప్రాంగ్ నాభివర్ధనాత్ పుంసో జాతకర్మ విధీయతే. బిఫోర్ ది నేవల్ ఆర్ అంబులెన్స్ ఈజ్ కట్ ఆఫ్టర్ ది బర్త్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్, యూ షుడ్ పెర్ఫార్మ్ ది రిచువల్ కాల్డ్ జాతకర్మ. దట్ ఈస్ ది బర్త్ రిచువల్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ది ఫాదర్ షుడ్ సీ ది ఫేస్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ అండ్ టచ్ హిస్ హెడ్. జాతకర్మంలో ఏం చేస్తాడు, తండ్రి పిల్లవాడిని చూసి నెత్తిన చేసి అప్పుడు వాడు కొన్ని మంత్రాలు చదవాలి. అంగారంగా సంభవసి మొదలైనవి, తర్వాత ఆత్మావై పుత్రనామాసి, ఇట్లాంటివి అస్మాభవ పరశుర్భవ, ఇట్లాంటి మంత్రాలు కొన్ని అవి చదవాలి. కనుక
నక్షత్రం బాగుండకపోతే మొహం చూడకూడదు, నూనెలో మొహం చూడాలనేది భారతీయ సంప్రదాయం కాదు, మ్లేచ్ఛ సంప్రదాయం. కలగాపులగం అయిపోయినాయి. అలెగ్జాండర్ దండయాత్ర వల్ల ఎడంచేయి కుడిచేయి తేడా లేకుండా పోయినాయి తాన. సో ఫ్రమ్ ది టైమ్ ఆఫ్ Alexander's invasion to India, the foolish Greek customs, some of them, I have come to India and intermingled with the ancient customs, and there is a big confusion sometimes. It is said that if the birth star is not good after a child is born, the father should not see the face of the child before he sees the image of the face of the child in oil. That is the custom now in India. That was not at all the Indian custom. It was the custom from the land of Yunnan. That is Alexander's land. It came like that. This is cerebrospinal system. This is the tail or the coccyx, వెన్నెముక చివర అడుగున వర్టెబ్రల్ కాలం. It has 6 centers on it. దాని మీద 6 కేంద్రములు ఉన్నాయి. ఈ కేంద్రముల పేర్లు చక్రములు అందరూ. These centers are called the chakras. అడుగు నుంచి చూస్తే పైకి మొదటిది మూలాధార, మొదటిది మూలాధారము. ఏమండి ఈ అడుగు నుంచి కొంచెం తోక ఉంటుంది. మూలాధారం. వాట్ ఈజ్ ఇట్ కాల్డ్? base center or base chakra. Another center. What is the second center? Second one. There is one more. Western countries have one No, more. no. Regular things first let us see, and then the irregular things. They say Asama is 3 centers. What is the second of the 6 chakras? Swadhisthana. The second is called Swadhisthana chakramu. దీన్ని ఏమంటారు? స్ప్లీన్ సెంటర్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది స్ప్లీన్ సెంటర్. మూడవది మణిపూరక చక్రం. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ది నేవల్ సెంటర్ ఆర్ ది సోలార్ ప్లెక్సస్. అనాహత చక్రము. It is called heart center. The 5th is Vishuddhi chakramu. It is called the throat center. Ajna chakramu. It is the brow center. In English, some authors have translated it as AGNA. It is wrong. మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు, అదే మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారి ప్రకారం రైట్ అది ఆజ్ఞా చక్రం. శనివారం అజ్ఞానము అన్నాడు అన్నాడు అజ్ఞానం అని. పాపం కావచ్చు అనుకున్నాం మన సినిమాలు చూసి. కృతజ్ఞత. So it should not be translated as G, it should be J. Ajna. Ajna కాదు అది ఆజ్ఞ. ఆజ్ అంటే ఆజ్ నా అన్నట్టుగా పలకాలి. కొంచెం ఆజ్ఞ అని జా గావుతూ ఉన్న మధ్యలో ఉన్నదన్నమాట. అది సహస్రారం. ది హెడ్ సెంటర్. సహస్రారము కాక మిగిలిన 6 షట్చక్రములు అనబడను. సో without Sahasrara, the other 6 are called the Shat Chakras or 6 chakras centers. భౌతికంగా ఇవి ఉండవు. Physically the chakras will not be there. You find no wheels in the vertebral column. With beautiful colors in the pictures, in the books you will see there are color plates. Don't think the plates will be there here unless the doctor surgically operates for lumbago and inserts a plate.
ఇవి కుండలిని